Yeah, in the last class we discussed, analyzed only the syllabus. Today straight away we are going to be discuss the topics one after one. Yeah, whatever the topics possible we will be discussed today only. So the first topic itself it's known as a we should know the historical background of Telangana or Hyderabad state. Broadly Hyderabad state. Yesterday I said, what is the need to know that historical background? So even I quoted yesterday one best example, that is the national movement. Actually, it was initiated in 1885 by the foundation of the Indian National Congress. Even though pre 1885 there were many movements like Sipahi Mutiny or War of Independence, whatever we called that many. But from 1885 onwards, without any interrupt, it has been continuing. The reason was that Indian national movement had a strong background of cultural movement. That cultural movement nothing but a socio-cultural awakening like Brahma Samaj, Arya Samaj, the Swami Vivekananda, whoever. Similarly, even in whatever the movement, included our Telangana separate statehood movement also, need a powerful, a strong background of which one? A cultural movement. See, anybody theft your goods, you may not be get some not get much emotion sometimes, but anybody criticized your family members, knowingly or unknowingly, consciously or unconsciously, you are getting some angry. That is the emotional bond between you and your family. Similarly, a person he should be have a emotional bond with his nativity. How you get that emotional bond with the nativity? Because of you belong to be this land. So anybody come and ruled over on you also, you are not getting that much of the emotion. But when you are they try to be ruined your culture, they try to deprive your identity, while over it definitely you are getting your emotion. In that form only we developed Bharat Mata and Telangana Mata or Telangana Talli, Telugu Talli, whatever that one. So that is the reason we need a strong historical background for demand of the a separate statehood. Because simply if you said only the political purpose, we are demanding the statehood, it is not give that much importance. You demand separate statehood with the several criterias. In that one is cultural criteria also. So here the first question we can raise, that is unique features of the geographical and as well as cultural. Explain unique features of geography and cultural situations in Hyderabad state. See, geographical state, what is the geographical conditions here? Yesterday I said it is a land of nothing but a Deccan. What is the Deccan? A Deccan, a land between, which very popularly known as a, from Vindhya mountains to the Krishna river or Narmada river to the Krishna river. This is a land popularly known as a Deccan. Deccan, it has a separate identity, separate cultural identity, which are in generally we know that one. The people here, the Deccan, since the ages, they developed a habit, they habituated in their habitat, that is unity in diversity. Unity in diversity. What is that unity in diversity? Simply in the modern days we can say the people here, wherever that one, they're living like that Hindu and Muslims together. Simply we said that unity in diversity. Not only that, in the Deccan region, since the ages, it is the land of generally known as a Deccan people, a tribals. There are many tribals like Gond, Chenchu, Savara, Sebara, Pulinda, etc. N number of tribes are there. The tribals initially they were worshipped in generally. They used to worship only the nature. They used to worship only the nature. See, later on, because of the Sanskritization or so called as Aryanization,
We were influenced by the Aryan culture, certainly. Because of that, we adopted many things which from Aryan culture. The example, the very simple and best example, which fire altars, ceremonies, which all these things are Aryan cultures. Apart from this Aryan culture, even we are adopted a new culture and a new religion which known as a Buddhism, Orthodox religions. Even we adapted later on the Jainism. So see, together the Aryans and Buddhists and Jains together they are living in Deccan region. This is the best historical evidence of the unity in diversity. Am I clear? మనం ప్రాచీన కాలములో భిన్న జాతులు ఇక్కడ ఒక సమూహంగా నివసించి ఉన్నాయి. అలా నివసించి ఉన్నాయి అనడానికి ఒక చారిత్రకమైన నేపథ్యం మనం ఇస్తున్నది ఏంటంటే, దెక్కన్ ప్రాంతంలో మొదటి నుంచి కూడా ఇక్కడ గిరిజనులు ఉండేవాళ్ళు. వీళ్ళను ఆదివాసీలు అనొచ్చు. ఈ ఆదివాసీలనే మనం కనుక చూస్తే గోండుల నుంచి చెంచులు, సవర, శబర మొదలైన జాతులు ఉన్నాయి. ఆ జాతులన్నీ కూడా ఆర్య సంస్కృతీకరణ వల్ల, ఒక ఆర్య సంస్కృతీకరణ వల్ల మనం కొంత ఆర్య సంస్కృతిని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. ఉదాహరణకు యజ్ఞాలు కావచ్చు, యాగాదులు కావచ్చు, ఉపనయనాలు కావచ్చు, లేకపోతే ఈ యొక్క హౌసింగ్ సెరమనీస్ అంటే గృహప్రవేశాలు కావచ్చు, విద్యా వివాహత మొదలైన వాటి అన్నిటికి సంబంధించిన చేస్తూ వచ్చాం. అదే సమయంలోనే ఉత్తర భారతదేశంలో వచ్చిన నూతన మతాల ఆవిర్భావం, ఏవైతే హెటరోడాక్స్ రిలీజియన్స్ అంటున్నామో, ఆ హెటరోడాక్స్ రిలీజియన్ బుద్ధిజం, జైనిజం కూడా మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం అందరం కలిసి ఒక సమూహంగా నివసించాం. అరే ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా అలాగే నివసించారు కదా సార్ అంటే, వాళ్ళు కూడా నివసించారు. ఎంతో కొంత అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నా కూడా హింసాత్మకమైన మార్గంలో అయితే పోలేదు. దానికి వెరీ సింపుల్గా మనం చెప్పొచ్చు ఏంటంటే, బౌద్ధ జైన మతాలు బోధించేదే అహింస, కాబట్టి హింస అనేది జరగలేదు. రెండవది, బౌద్ధ జైన మతాలు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొంత మార్పును కూడా లోనైనాయి. దీంట్లోకున్న గొప్ప విశిష్టత ముఖ్యంగా బౌద్ధ మతానికి ఏంటంటే, ఎక్కడైతే నూతన ప్రాంతాలకు వెళ్తుందో ఆ నూతన ప్రాంతాలలో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న కల్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం వల్లనే బుద్ధిజం రకరకాల సెట్స్గా డివైడ్ అయిపోయింది. అది వేరు. మరి ఇది ఒకటి మతపరంగా నేను చెప్తూ వచ్చాను, సాంస్కృతిక పరంగా. రెండవది వచ్చే వరకు మనకు మధ్య యుగాలకు వచ్చే వరకు కనుక మీరు బాగా గమనిస్తే, సో ఆబ్వియస్లీ the Muslims they enter into India in 712. Somehow later on, during the period of the Jalaluddin Khilji, while Alauddin Khilji was responsible, introduced Islam in South India, particularly through the wars. But before the wars, before this Jalaluddin Khilji and Alauddin Khilji, while this Islam reached Deccan through the traders, somehow the traders and the travelers, but through this who's the people? Jalaluddin Khilji during the period of Alauddin Khilji, he was assistant, Jalaluddin Khilji assistant or governor Alauddin Khilji, while he was a governor of the place called as a Kara Manikpur area, while Delhi Sultan was Jalaluddin Khilji, then Alauddin Khilji invaded a place called as a Devagiri, while here the ruler was Ramachandra Deva. Later on it is through the Kakatiyas, next they reached Alauddin Khilji, even Madurai. So this is the second criteria in the unity and diversity after the Aryan. Muslims, Islamic, who are the admirers of the Islam also, they try to be living together that existed the people. And both the great unique feature of this Deccan culture, they're ready to be receptive in nature to any culture and any religion. Even in some places, at least some resist to the new intruder or new introduction. But whereas in the Deccan, always the people they are in a receptive mood. That is the one great cultural identity of this Deccan people. మీరు చూడండి, వేరే దగ్గర ఎక్కడో దగ్గర ఎంతైనా కొంత రెసిస్టివ్ నేచర్ ఉంది కల్చర్లో, కానీ మన కల్చర్లో రెసిస్టివ్ నేచర్ కంటే రిసెప్టివ్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పటికి కూడా మీరు గమనిస్తురండి. సో ఈ రిసెప్టివ్ నేచర్ ఉండడం వల్ల ఇస్లాం వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం కలిసిమెలిసి ఉండడమే మొదలుపెట్టాం. సరే, ఈ కలిసిమెలిసి ఉన్నాము అనుకున్న దానికంటే దీని నుంచి మనం ఎక్కడికి వచ్చాము అన్నదాన్ని కనుక చూస్తే, హిస్టారికల్గా కనుక కొంత మనం గమనించగలిగితే, ఈ యొక్క ముఖ్యంగా మనకు ఇక్కడ బహమనీ సుల్తానులు అనే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళని, వాళ్ళ గురించి మనం డీటెయిల్గా వెళ్ళట్లేదు. వాళ్ళలో ఒకరు
5 రాజ్యాలు విడిపోయాయని తెలుసు. కుతుబ్ షాయి, ఆదిల్ షాయి, బరీద్ షాయి, హిమ్మత్ షాయిలు అన్నట్లు. ఆ విడిపోయిన వారిలో ఒకరు మనని పాలించిన వాళ్ళు ఎవరంటే కుతుబ్ షాహీలు. వీళ్ళు గోల్కొండను చేసుకొని పాలించారు. గోల్కొండ నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద సిటీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు, అంతే కదా. ఫోర్ట్ అనేది ఉంది ఆ ఏరియాలో. న్యూ సిటీ కూడా మళ్ళీ డెవలప్ అవుతుంది. ఓల్డ్ సిటీ పురాణ అంటే అదే. సో ఇక్కడ గోల్కొండ దగ్గర నుంచి వచ్చాం. ఈ సమయంలో కూడా ప్రజలు కలిసిమెలిసి అన్యోన్యంగా ఉన్నారు. నేను ఇక్కడ లోకల్ నాన్ లోకల్ ఇష్యూ గురించి నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ కల్చరల్గా మనం ఎట్లా కలిసి ఉన్నామన్న దానికే మనం చర్చ చేద్దాం. మళ్ళీ ఆ టాపిక్ కూడా వేరు, దాన్ని సింక్ చేసి మనం చూడకూడదు. సో ఇక్కడ ప్రజలందరూ కలిసిమెలిసి ఉండడం అనేది జరిగింది. పాలకులు కూడా ప్రజలతో కలిసి ఉత్సవాలు నిర్వహించుకున్నారు. ముఖ్యంగా బౌద్ధ జైన మతాలు వచ్చినప్పటికంటే ఇస్లాం వచ్చిన తర్వాత లోకల్ పీపుల్, ఎగ్జాంపుల్ ద కుతుబ్ షాయిస్ ఆల్మోస్ట్ దే సెలబ్రేటెడ్ ద 14 స్టేట్ ఫెస్టివల్స్. 14 పండగలు చేసుకున్నారు, ఇన్క్లూడెడ్ దసరా అండ్ హోలీ. దసరా అండ్ హోలీని పాలకులు కూడా పాటించేవారు. ఇబ్రాహిం కుతుబ్ షా లాంటి వాళ్ళని చెప్తారు. హోలీ ఉత్సవాలలో పాల్గొన్నాడు అంటాం. అంటే స్థానిక ప్రజలతో కలిసి ఉండడం అనేది ఒక అలవాటు చేసుకున్నారు. అవసరమా అనవసరమా అన్న చర్చ ఇక్కడ కాదు. మళ్ళీ దాంట్లో నెగిటివ్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు మైనారిటీ ఉన్నారు, మన మెజారిటీ ఉన్నాం కాబట్టి మనం కలుపుకోడు, ఎందుకో దానికైతే చేశాడు కదా. నువ్వు చెప్పాల్సింది పాజిటివ్ సైన్ కదా, ఇక్కడ క్రిటిక్ కాదు కదా. సో ఉన్నారు. సో ఇట్లా మనం కలిసి ఉన్నాం. మరి హిందువులు కూడా ఏమైనా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారంటే ఎగ్జాంపుల్ ద మెహరం, పీర్ల పండుగ అని చెప్తాం మనం. మెహరం ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఈవెన్ హిందూ సెలబ్రేటెడ్ మోర్ దెన్ ముస్లిమ్స్ ఇన్ రూరల్ ఏరియా. అది మీ అందరికి తెలిసిందే. అది ఒకటి జరిగింది. తర్వాత మరొక దానికి వచ్చే వరకు మనం కనుక చూస్తే ఈ కల్చరల్గా మనం కలిసి ఉన్నాం అన్నది చాలా క్లియర్గా మనకు కలుస్తుంది. యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీలో అంటే మనకున్న స్పెషల్ యూనిక్ ఫీచర్లో రిలీజియస్ టాలరెన్స్ ఉన్నది కదా నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా. సో దీంట్లో మనం హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్లో ఒకటి రిలీజియస్ టాలరెన్స్ అనేది చాలా క్లియర్గా కనిపించింది. అందులో మనం ఎటువంటి దానికి కూడా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. దీన్నే మనం ఏమన్నామంటే మిక్స్డ్ కల్చర్ అనొచ్చు, దక్కన్ కల్చర్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఇంకా మనం చెప్పాల్సి వస్తే ఇండో పర్షియన్ కల్చర్ అని కూడా చెప్పుకుంటున్నాం. మొదటి దాన్ని వదిలేసి కూడా ఇండో పర్షియన్ కల్చర్ అని కూడా చెప్తున్నాం. ఈ మూడింటిని మనం వీడైతే చూడగలిగాం కదా. రిలీజియస్కి అయితే ఒకటి చూపించాను కదా. సరే, రిలీజియస్ తర్వాత మనకు రెండవది ఏమొస్తుంది అన్నదాన్ని కనుక మనం చూస్తే ఈ యొక్క సంస్కృతి అనే దానికి వచ్చినప్పుడు రిలీజియన్ కాకుండా మరికొన్ని మనకు కనిపిస్తాయి. కల్చర్ అనే దాంట్లో ఈ రెండవ దాన్ని మనం చూసేది ఏంటి అంటే కనుక చూస్తే నంబర్ 1 మరొక దాన్ని రిలీజియన్ చూసాం. రిలీజియన్ తర్వాత మరొకటి చూడాల్సి వచ్చినప్పుడు నేచర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఎట్లా ఉండేది నేచర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ మనది ఉండేది సింపుల్గా 2 కేటగిరీస్ కన్నా మీరు తీసుకుంటే హిందువులే ఉన్నారు అనుకుంటే వీళ్ళు 4 వర్ణాలు కనిపిస్తాయి. సరే, బ్రాహ్మిన్స్ ఉన్నారు, క్షత్రియాస్ ఉన్నారు, వైశ్య, శూద్ర. ఈ క్షత్రియాస్ విషయంలో కొంత కాంట్రవర్సీ ఎప్పుడు ఉంటుంది, దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా వెళ్ళట్లేదు. ముస్లిమ్స్లో కూడా కొన్ని తెగలు ఉన్నాయన్నాం. సున్నీ షియాస్ ఉన్నారు. అందులో సున్నీ షియాలలోకి వచ్చే వరకు ఈ యొక్క షియాలు సెలబ్రేట్ చేసేదే మొహరం అని కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇది ఒకటి దానికి కనిపించింది. దీంట్లో మనం డీటెయిల్గా ఇక్కడ వెళ్ళాం, కులాల దగ్గర వెళ్దాం. రెండవది వచ్చే వరకు సొసైటీలో మరొకటి కల్చర్లో కనుక మీరు చూస్తే వే ఆఫ్ లివింగ్ స్టైల్, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, డ్రెస్సింగ్. ఫుడ్ హ్యాబిట్, డ్రెస్సింగ్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ ఈవెన్ కాస్మెటిక్స్ ఆల్సో, అంతే కదా. ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, వే ఆఫ్ లివింగ్ స్టైల్ మనం కనుక చూస్తే ఎలా ఉండేది వీళ్ళకి. భవంతులు నిర్మాణంలో కానీ లేదా గృహాల నిర్మాణంలో కానీ చాలా వరకు మనకు ఇండో పర్షియన్ కల్చర్, ముఖ్యంగా ముస్లింలు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి ఇండో యూరోపియన్ పద్ధతిలో కొన్ని నిర్మాణాలు వచ్చాయి. ఎగ్జాంపుల్ మీరు చార్మినార్ కానీ, చార్ కమాన్ కానీ, లేకపోతే దారుల్ షఫా కానీ మొదలైనవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ పోండి. ఒకటి. రెండవది వచ్చే వరకు వాళ్ళ యొక్క ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనుకుంటూ వచ్చాం. మన వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళు కొన్ని నేర్చుకున్నారు, వాళ్ళ నుంచి మనము కొన్ని నేర్చుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ చాలా చెప్పొచ్చు. ఉదాహరణకు బిర్యానీ కానీ, మామూలుగా వాడుకలో పొలిటీషియన్లు చెప్తారు బిర్యానీ షేర్వాణి అనేది. వస్త్రాధారణ కూడా మారిపోయింది కదా. ఒకప్పుడు ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో లేదా హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఉన్న ప్రజలు ధోతీని ధరించేవాళ్ళు. ధోతీ స్థానంలో ఫైజామాను ధరించడం మొదలుపెట్టారు. టోపీని కూడా ధరించడం మొదలుపెట్టారు, భిన్నమైన టోపీ. అదేవిధంగా వాళ్ళు ధరించే షర్ట్స్ కూడా వచ్చే వరకు మనకు ఫైజామా లాగా ఉండేటివి ధరించాం.
ముఖ్యంగా స్త్రీలు కూడా వాళ్ళు కూడా చీర కట్టుకోవడం నేర్చుకున్నారు. దే ట్రై టు బి వేరింగ్ ద శారీ హియర్ అండ్ దేర్. బట్ మన వాళ్ళు కూడా ఉదాహరణకు ఫైజామాలు వేసుకోవడం మహిళలు అనేది మనకు కనిపిస్తూనే వస్తుంది. ఇక బిర్యానీ లాంటిది మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను. వాళ్ళు కూడా తెలుగువారి ఆహార పదార్థాలను వాళ్ళ యొక్క కషాయంలో అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అన్నది కూడా మనకు కనిపిస్తూనే ఉంది. సో వీళ్ళు మాత్రమే అంటే ముస్లిమ్సే కాకుండా ఇంకొకటి కల్చరల్గా కూడా మనకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే నార్త్ ఇండియా నుంచి కూడా కొంతమంది ప్రజలు వచ్చారు. లోధీలు కావచ్చు, మార్వాడీలు కావచ్చు, మరాఠీ కొంత ప్రాంతంలో మరాఠీలు కావచ్చు, పంజాబీ వాళ్ళు కావచ్చు, బెంగాలీలు కావచ్చు, ఎవరు వచ్చినా కూడా వారి వారి గృహాలలో వాళ్ళ సంస్కృతిని కొనసాగిస్తూనే హైదరాబాదు సమాజంలో వాళ్ళు మమేకమైపోయారు. అదే సమయంలో వాళ్ళకు సంబంధించిన కూడా మనం అడాప్ట్ చేసుకోవడం అనేది కొంత జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్ చేసుకోవాల్సి వస్తే దేశవ్యాప్తంగా మీరు కనుక గమనిస్తే మీకు వినాయక చవితి ఉత్సవాలు అనేటివి మరాఠా తర్వాత ఎక్కువగా జరుపుకునేది హైదరాబాదీలే. ఈ మధ్య కాలంలో కొద్దిగా అక్కడక్కడ పెరిగింది, కానీ వాస్తవంగా హైదరాబాద్ వాళ్ళ తర్వాత మరాఠాల తర్వాత మనమే నిర్వహించుకుంటున్నాం. అది ఒకటి మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా కనిపిస్తూనే వస్తుంది. గోషా పద్ధతి ముస్లింల నుంచి నార్త్ వాళ్ళ నుంచి మనము, లేదా ముస్లిం నుంచి మనం, మొత్తానికి ముగ్గురు జరుపుకుంటున్నదే మనం ఒకటి చూస్తూ వచ్చాం. సో ఇవి మన కల్చరల్గా ఒక యూనిక్ ఫీచర్స్గా కనిపిస్తాయి. ఒకటి నేను రిలీజన్కి సంబంధించిన దాంట్లో యూనిటీ చూపించాను, సమాజం సంబంధించిన దాంట్లో కొంత ఆర్కిటెక్చర్ను చూపించాను. ఇక్కడ ఓన్లీ ముస్లిమ్సే చెప్పారు కదా సార్, ఇంకొకటి కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ గోతిక్ కల్చర్ అని కూడా మీరు అడుగుతారు కొందరు. గోతిక్ కల్చర్ అంటే ఏందమ్మా? ఇది యూరోపియన్ ఆర్కిటెక్చర్తో కూడిన అనేక భవంతులు కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కోటి ఉమెన్స్ కాలేజీ కనుక వెళ్తే, కోటి ఉమెన్స్ కాలేజీ లోపల అది యాక్చువల్గా బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ భవంతి. దాంట్లో కనుక చూస్తే అక్కడున్న ఆయన నివాసం ఉండేది మనకు వైట్ హౌస్ లాగా ఉంటుంది, అది చూసిన. లేదా ఓల్డ్ చర్చెస్ కన్నా మీరు గమనిస్తారు సికింద్రాబాద్లో కానీ లేదా హ్యాబిట్స్ ప్రాంతంలో కానీ, ఇవన్నీ కూడా గోతిక్ కల్చరే. ఇది కూడా మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం, దీన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత వే ఆఫ్ లైఫ్లో మీకు వస్త్రాలు కానీ కాస్మెటిక్స్ మొదలైన వంటి చెప్పాను, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మనం ఎట్లాడాం. ఇది కల్చరల్ ఐడెంటిటీ, ఇది మన యొక్క కల్చర్కి సంబంధించిన దాన్ని చూసాం. దీన్ని మీరు డీటెయిల్గా ఒకటి కల్చర్లో చూస్తే, మూడవది వచ్చే వరకు మనకు లింగ్విస్టిక్ కూడా ఏముంది అన్నది మనం చూద్దాం. భాషాపరంగా కూడా మనకి ఏముంది ప్రత్యేకత అన్నది కనుక చూస్తే, ఈ యొక్క లింగ్విస్టిక్లో మనకున్న ప్రత్యేకత కానీ ఐడెంటిటీ కానీ మనం చూస్తే, నిజానికి చెప్పాలంటే తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణే. తమిళ్ మాట్లాడే ప్రజలు నివాసం ఉండే ప్రాంతాన్ని మనం ఏమన్నాం? తమిళనాడు అన్నారు. కన్నడ మాట్లాడే ప్రజలందరూ ప్రాంతాన్ని ఏమన్నాం? కన్నడ. మరాఠీ మాట్లాడే వాళ్ళందరినీ మనం ఏమంటాం? మరాఠా. సిమిలర్గా తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళందరిని ఏమనాలి? అంతే కదా. ఆంధ్ర అనేది ఒక భాషకు సూచికన, జాతికి సూచికన అనేది పెద్ద చర్చ. అది జాతి కాదు, భాషే. కానీ తెలుగు భాషకు పర్యాయ పదంగా వాడినమని చెప్తాం. ఇట్ ఈస్ అ సినోనిమ్ ఆఫ్ తెలుగు ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ సబ్స్టిట్యూట్ వర్డ్ ఆఫ్ ద తెలుగు. అంతవరకు అయితే క్లారిటీ ఉంది. సరే, మనం తెలంగాణ చరిత్రనే మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి తెలుగు గురించే మనం చూద్దాం. ఎందుకు అనంటే ఈ తెలుగు యొక్క భాషా వికాసం ఎప్పుడు జరిగింది అన్నది కూడా ఒక చిన్నగా చెప్పుకుందాం. హోప్ ద బెస్ట్. అర్థమవుతుంది కదా, మీకైతే క్లారిటీగా వస్తుంది. ఎందుకంటే కొంచెం వేగంగా మాట్లాడతా, అది ఒకటి కొంచెం ఇది ఉంటుంది, ట్రై చేస్తా స్లోగానే చెప్పడానికి. ఈ తెలుగు భాషా వికాసం ఎట్లా జరిగింది మన దగ్గర అన్నది చూస్తే, పూర్వానికి కనుక మనం వెళ్తాం. ఇంకొకటి కూడా, ఎందుకు నేను తెలుగునే తీసుకున్నాను, ఎందుకు మరాఠా కన్నడ తీసుకోలేదంటే, మనం చర్చిస్తున్నది తెలంగాణ చరిత్రనే. అందులో మనం హైదరాబాద్ను స్టేట్ను చేసుకోవాలి. కాకపోతే హైదరాబాద్ స్టేట్లో కూడా ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఉన్నది, ఎక్కువ ప్రాంతం ఉన్నది, మాట్లాడే భాష కూడా తెలుగే. తెలుగు వారిదే అత్యధిక ప్రాంతం, అంతా తెలుగు సంబంధించిందే ఉంది అన్నది మనకు తెలుసు. ఇలాంటి దాని కనుక మీరు గమనిస్తే, ఈ తెలుగు అనేది ఏదైతే ఉందో, ఈ తెలుగు భాష మొదటగా మనకు కనిపించింది శాతవాహనుల కాలంలో కనిపించింది. దీని ఆ రోజు ఏమని చెప్పాం మనం? దేశీ భాష అనే పేరిట పిలిచారు. ఫస్ట్ టైం ద అపియరెన్స్ ఆఫ్ ద తెలుగు విచ్ వీ హ్యావ్ సీన్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్, వైల్ దీస్ లాంగ్వేజ్ known as a Deshi language. And one more thing, in scripts, first time this Telugu mentioned in Gatha Saptasati. గాథా సప్తసతిలో మొదటిసారిగా లిపి రూపంలో మనకు కొంత కనిపించింది అని చెప్తారు.
ఆ లిపి రూపంలో కనిపించినప్పుడు వాళ్ళు ఏమని వాడారు అంటే అమ్మ, పొట్ట, చెక్క మొదలైన పదాలు వాడారన్నాం. తర్వాత అమరావతి శాసనంలో కూడా ఉంది అని చెప్తాం. ఇలా అన్ని కాలాలలో ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభమై ముఖ్యంగా తెలుగు ఒక కావ్య భాషగా ఎప్పుడు అభివృద్ధి చెందింది అన్నదాన్ని కనుక మీరు చూస్తే ఎవరి కాలంలో కనిపిస్తుందంటే పాల్కూరి సోమనాథుడి కాలం నుంచి ఇది బాగా డెవలప్ అయిందని చెప్తాం. సరే సార్, అక్కడ తిక్కన్న గారు ఉండే, అంతకంటే ముందు నన్నయ్య ఉండే, వాళ్ళ గురించి మనం చర్చిస్తున్నది ఆంధ్ర చరిత్ర కాదు. తిక్కన్న నన్నయ్యలు నాకు అనవసరం. ఇక్కడ మాత్రం నాకు పాల్కూరి సోమనాథుడే చర్చ. ఈ పాల్కూరి సోమనాథుడు బసవ పురాణాన్ని రాశాడు, ద్విపదం. అంటే అప్పటి వరకు భాష ఎంత డెవలప్ అయిందో చూడండి. ఇంకా ఆ తర్వాత మీకు ఎన్ని పేర్లు గుర్తుంటే అన్ని, ప్రతాపరుద్ర యశోభూషణం కావచ్చు, ఇంక ఎన్ని ఉంటే అన్ని మీరు కోట్ చేసుకోవచ్చు తెలంగాణ కవులకు సంబంధించి. ఇలా ఉన్న దీనిపైన క్రమంగా ఇతర భాషల ప్రభావం కూడా మొదలైంది. ఆ ఇతర భాషల ప్రభావం ఏమేముంది అన్నదాన్ని కనుక మనం చూస్తే ఇది బ్రాడ్గా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కొక్క దానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా పనికొచ్చేటట్టు చెప్తున్నాను నేను. ఒకటే క్వశ్చన్గా వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు, 4 పాయింట్లు రాసుకుంటూ పోవాలి. ఒకటే క్వశ్చన్గా వేరువేరుగా వచ్చింది అనుకోండి, ఓన్లీ భాష డైలాక్ట్ మీద ఇప్పుడు ఇంత రాయాల్సి వస్తుంది మీరు. అందుకే నేను కొంచెం వివరంగా ఇక్కడే చెప్తాను, టాపిక్ మొత్తాన్ని కలిపే ప్రయత్నం చేస్తాను. రెండవది వచ్చే వరకు పాల్కూరి సోమనాథుడి సరే, తర్వాత కాలంలో ఇతర భాషల ప్రభావం ఉంది అన్నది మనకు తెలిసిందే కదా, ఉంది కదా. ఏమేమి ఉంది? ముఖ్యంగా మనకు పర్షియా ప్రభావం కలదు, తర్వాత ఉర్దూ ప్రభావం కలదు, ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ ప్రభావం కూడా కలదు. దీంతో పాటు మరాఠా, కన్నడల ప్రభావం కూడా ఉంది. అంటే దాదాపు మన తెలంగాణలో మాట్లాడే తెలుగు పైన 5 భాషల ప్రభావము ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తుంది ఎక్కడో దగ్గర. ఇందులో కొన్ని తేడాలు ఉండకపోవచ్చు. ఉదాహరణకు పర్షియా ఉర్దూలో ఏమంటాం మనం, బజారు అనే పదం ఉంటుంది. బజారు అంటే మన దృష్టిలో రహదారి లేకపోతే నడవడానికి ఉపయోగించే ఖాళీ బాట కావచ్చు. దీన్నే కొందరు ఏమన్నారంటే రస్తా అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారు, అంతే కదా. కొన్నిసార్లు ఈ ఇంగ్లీష్ పదాలు రోడ్డు అనేది కూడా మనం ఉపయోగించిన, అంటే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను. మనమే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ కొనాలనుకుందాం, బుక్ ఇవ్వని వెళ్తామా షాప్కు, లేకపోతే గ్రంథము ఇవ్వండి అని అడుగుతామా, అంతే కదా. ఈ ఇంపాక్ట్ అనేది ఈ 5 భాషలకు సంబంధించిన యొక్క ప్రభావం మన మీద ఉంది. నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల వారిపైన మరాఠా ప్రభావం కొంత మేరకు ఉండొచ్చు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క మహబూబ్ నగర్ కానీ మెదక్ ప్రాంతాలు, కన్నడ ప్రాంతంతో సరిహద్దు కలిగి ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర కన్నడ కావచ్చు. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క గుల్బర్గా, యాదగిరి ప్రాంతం నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్లో టీ కొట్టు పెడతాడు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావరా అంటే వానికి కొంచెం తెలుగు వచ్చు కాబట్టి జైరాబాద్ సార్ మాది అంటాడు. మనవాడు ఎవడన్నా ఇటు నుంచి అటు వెళ్తే వాడు కూడా ఏం చెప్తాడు, అక్కడ యాదగిరి అని చెప్పుకుంటాడు. అంటే వాడికి కన్నడ వచ్చు, తెలుగు వచ్చు. ఆ మాట్లాడేటప్పుడు దాని ప్రభావం దీని మీద, దీని ప్రభావం దాని మీద చాలా క్లియర్గా మనకు కనిపిస్తుంది అన్నది మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇది ఒకటి ప్రభావం. అదేవిధంగా కవుల విషయానికి వచ్చే వరకు కూడా మీరు పాల్కూరి సోమనాథుడితో మొదలుపెట్టి ఈ యొక్క కాళోజీ కానీ ఉన్నారు కదా, తర్వాత దాశరథి కానీ, కృష్ణమాచార్యులు, రంగాచార్యులు కానీ, వీళ్ళందరి యొక్క విశేషాలను కూడా మనం పొందుపరచగలిగితే బాగానే ఉంటుంది. మీకు గుర్తున్నంత వరకే రాయండి, మొత్తం రాయమని నేను చెప్పట్లేదు, ఎంత ఉంటా. ఎందుకంటే మనం రాయవలసింది 200 వర్డ్సే. అదే కనుక గ్రూప్ 2 లాంటిది అయితే మనం ఇన్ డీటెయిల్గా మాట్లాడుకునే అవకాశం అనేది ఒకటి పెరుగుతుంది. సరే, మరొకటి ఏముంది, హిస్టారికల్గా గ్రేట్నెస్ కూడా ఇక్కడ మనకు వచ్చే వరకు అంటే కట్టడాలకు సంబంధించింది కూడా ఒకటి చెప్తాను అనుకున్నాం. ఈ కట్టడాల విషయానికి వచ్చే వరకు కూడా ఏమున్నాయి మనకు చూడండి, అనేక కోటలు కూడా ఇక్కడ నిర్మాణమై ఉన్నాయి కదా. కోటల నిర్మాణం ఉంది. ప్రధానంగా మనం ఓరుగల్ల కోట కావచ్చు, గోల్కొండ కోట కావచ్చు, రాచకొండ కూడా కావచ్చు. వీటన్నిటికి సంబంధించిన నిర్మాణాలు మనకు తెలుసు. కానీ మొదటగా మనకు రాజధానిగా విరాజిల్లిన శాతవాహనుల కాలాన్నే కనుక తీసుకుంటే ఆ రోజు మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, పెద్దపల్లి జిల్లాలోని ఆ యొక్క పరిసర ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకు తొలి రాజధానిగా కనిపించాయి. ఆ తర్వాత కాలానికి వచ్చే వరకు విష్ణుకుండిన కాలంలో కీసరగట్టు కనిపించింది. సో క్రమంగా ఇవన్నీ మనకు రాజధానులుగా వెలుగొందినవి అన్నది మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో దీన్ని 4 భాగాలుగా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఒకటి వచ్చేసి ఏంది, ఈ యొక్క మతపరమైన దాన్ని ఒకటి చెప్పాను.
దాంట్లో రెండు చూసుకున్నాం. ఒకటేమో రిలీజన్, రెండవది వచ్చేసి వే ఆఫ్ లైఫ్. రెండవ దానికి వచ్చే వరకు లాంగ్వేజ్, మూడవ దానికి వచ్చే వరకు హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్. ఇక దీంట్లో జాగ్రఫీ అనేది చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు జాగ్రఫీలో బాగా చదివే ఉంటారు, కానీ ఆ జాగ్రఫీలో మీరు చదివి ఉన్న దాన్నే రాయడానికి ట్రై చేయండి. దాంతోపాటు నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు కూడా మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇది పీఠభూమి, ఇట్ ఈస్ అ ప్లాట్యూ, దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సమ్ ప్లేసెస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 700 మీటర్స్ ఆఫ్ ది మీన్ సీ లెవెల్. సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 700 మీటర్ల ఎత్తులో కూడా ఉంటుంది. అందుకే మనకు వ్యవసాయ పరంగా ఎత్తిపోతలు తప్ప గ్రావిటేషన్లో నీళ్ళు వచ్చే అవకాశం నార్త్ తెలంగాణకు తక్కువ అని చెప్తాం. ఎంతో కొంత సౌత్ తెలంగాణకు ఉంటే ఉండొచ్చు, ఐ డోంట్ నో, అది అంతవరకు అయితే ఉంటుంది. ఐ డోంట్ నో కాదు, అది ఉంటుంది, నిజమే. జూరాల నుంచి పాకాల దాకా గ్రావిటీ ద్వారా మనం నీళ్లు తీసుకెళ్ళొచ్చు అని కూడా కొన్నిసార్లు చర్చ అనేది జరిగింది. సరే, ఇది ఒకటి మనం చూసుకుంటే, తర్వాత మనకు దక్కన్ ప్లాట్యూలో దక్కన్ ట్రాప్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకు నల్లరేగడి భూములు అని చెప్తాం. ఈ నల్లరేగడి భూములు వైవిధ్యం కలిగి ఉండి ప్రధానంగా ఏ పంటలకు ఉంటాయండి? పత్తి అనే దాన్ని పండిస్తాయి. పత్తి అనేది మనకు తెలిసిన మంచి వాణిజ్య పంటగా కూడా మనం ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చు. అదే కాక దీని ప్రత్యేకత మరొకటి ఉన్నది ఏంటంటే మినరల్స్ ఉన్నాయి. సో భారతదేశంలో చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి తర్వాత అత్యధిక నాణ్యమైన ఈ యొక్క మినరల్స్, లోహములు దొరికేది ఎక్కడ అంటే ఇక్కడే. ఎగ్జాంపుల్గా మీరు చెప్పుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏమేమి దొరుకుతాయి ఇక్కడ? బంగారం దొరికింది, వజ్రాలు దొరుకుతాయి, బొగ్గు దొరుకుతుంది, ఇనుము దొరుకుతుంది, మైకా దొరుకుతుంది. మీరు చూసిందే కదా ఇవన్నీ. సో ప్రపంచంలో చాలా విలువైందే వజ్రం, అదే ఇక్కడ దొరుకుతుంది అంటే విలువైన సంపద కూడా ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా మనం భావించవచ్చు. ఇది ఒకటి స్ట్రైట్ అవేగా ఒక క్వశ్చన్గా మనం చూడొచ్చు. దీన్ని సింపుల్గా ఏమనుకున్నాం మనం? యూనిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ, యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ కల్చర్ అన్నాం, అంతేనా? దీంట్లో మొదటి దాన్ని చివరిలో ఇది చెప్పాను, దీనికి ఉన్న లక్షణాలన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకున్నారు. కల్చర్కి వచ్చేవరకు ఏం చేశాను? రిలీజను, వే ఆఫ్ లైఫ్. మూడవది వచ్చేవరకు ఏం చెప్పాను నేను? లాంగ్వేజ్. అదేవిధంగా ఆర్కిటెక్చర్. కల్చర్ అనగానే బండ గుర్తు మీకు ఇక్కడ మొత్తం చెప్తాను అన్నిటికి కలిసి. మీరు మొదట్లో చెప్పకుండా చివరిలో చెప్పి ట్విస్ట్ చెప్పిన అనుకోకండి, మీరు వినాలి అలర్ట్గా అనే ఉద్దేశంతో చెప్పాను. ఏదైనా సరే కల్చర్ అని అడిగిందంటే 5 సూత్రాలు మీకు గుర్తుండాలి. ఒకటి ఆర్కిటెక్చర్, 2 పెయింటింగ్, 3 స్కల్ప్చర్, 4 లిటరేచర్, 5 మ్యూజిక్. ఇవి సాధారణంగా ఎక్కడైనా కనిపిస్తాయి. ఈ రిలీజన్ అనేది మన ఇక్కడ ఏంటంటే యూనిక్ ఫీచర్లో భాగంగా మనం చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది కాబట్టి చెప్పాం. అది ఎట్లుందని చూసారు. వే ఆఫ్ లైఫ్కి సంబంధించింది ఈ 2 వస్తాయా రావా? ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఇది కూడా ఇక్కడ కూడా వచ్చింది కావాలంటే. భాష అనేది కూడా మనకు వే ఆఫ్ లైఫ్లో భాగమే కదా ఇవి. సో ఈ 5 అనేటివి ఉంటాయి కాబట్టి ఇందులో మనకు అవసరమైన ఒక 3 తీసుకొని 4 తీసుకొని చర్చించాం. ఇది వీళ్ళ కల్చర్. ఆన్సర్ రాయగలరు కదా? నీట్గా దీనికి స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ టాపిక్ కనుక వస్తాయి, యూనిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ జాగ్రఫికల్ అండ్ కల్చరల్ కండిషన్స్ అని స్ట్రైట్ అవే 10 మార్క్స్ కనుక అడిగితే స్టార్ట్ విత్ దేంతో చేస్తారు? భారతదేశంలో దక్కన్ పీఠభూమి భాగంలో విరాజిల్లిన ఒక గొప్ప సంస్కృతే ఈ యొక్క హైదరాబాద్ రాజ్యానికి సంబంధించింది. ఇది భిన్న సంస్కృతుల మిశ్రమంగా విరాజిల్లుతున్న నాగరికత అని చెప్పండి. సో ద హైదరాబాద్ స్టేట్ కల్చర్ నథింగ్ బట్ ఏ దక్కన్ కల్చర్. ఇట్ వాజ్ వెరీ ఫెమిలియర్ with the mixed culture known as a Indo-Persian culture or mixed culture or Deccan culture.